सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है क्योंकि अज का वीडियो हर उस बंदे की जिंदगी नाल जुड़िया है जो कैनेडा आना चाहता है, चाहे किसी भी तरीके नाल। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जिस बारे अज मैं गल करन लगा। प्लीज़ वीडियो एंड तक जरूर देखो, इनू मिस ना करो। सो गल कर रहे हैं अज के वीडियो के बारे। उस तो पहला रिक्वेस्ट है, जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि इस चैनल पर असी बहुत सारिया कैनेडियन इमीग्रेशन दीयां गल्लां करने, न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने। तो जे तुहानूं वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हों का भी बेनिफिट हो सके। सो बिना होर देर किए हुए शुरू करने अज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल टॉपिक। की टॉपिक है? टॉपिक है बायोमैट्रिक्स। बायोमैट्रिक्स हर बंदे नूं देण दी लोड़ पैंदी है, किसी ना किसी ने किसी ना किसी वक्त जरूर दिता है। की बायोमैट्रिक्स है क्योंकि मैं खुद देख रहा कि बहुत सारे क्लाइंट्स नूं, बहुत सारे लोगों नूं इसते इन्ने क्वेश्चनस ने, इन्नियां क्वेरीज ने, क्लैरिटी नहीं है। सो अज उस बारे ही गल करने। बायोमैट्रिक्स दे बारे गल शुरू करने तो पहला सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह जानना कि बायोमैट्रिक्स है की। पहला क्वेश्चन कि है की चीज़ है बायोमैट्रिक्स। सो बायोमैट्रिक्स का आंसर उहदे विच ही छुपया हुआ है। बेसिकली दो वर्ड्स तो बनया हुआ है, बायो और मैट्रिक्स। सो बायो जिहड़ा है उहदा मतलब है बॉडी, ते मैट्रिक्स जिहड़ा है उहदा मतलब है मेजरमेंट। सो बेसिकली दो वर्ड्स ने, बायो और मैट्रिक्स। बायोमैट्रिक्स का मतलब होया कि तुहाडी बॉडी दे कुछ मेजरमेंट्स ने जो उन्होंने लैने ने गवर्नमेंट ने, जो कि एस्टैबलिश करते हैं तुहाडी आइडेंटिटी। ये मतलब है बायोमैट्रिक्स का। सो हुण कुछ एक मेजर्स ने, जिस तरह कि मैं कहा सारा कुछ नहीं उन्होंने लेना। सो किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां कि आइडेंटिटी नूं एस्टैबलिश करदियां ने। सो किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां ने बायोमैट्रिक्स च लित्तियां जांदियां ने वो देखने। सो मोटे तौर पर बायोमैट्रिक्स च तीन चीज़ां लित्तियां जांदियां ने। सो पहली चीज़ जो तुहानूं यूजुअली सब नूं पता है, फिंगरप्रिंट्स। क्योंकि फिंगरप्रिंट्स किसी एक बंदे दे सेम नहीं हो सकते, तो इस करके बायोमैट्रिक्स च फिंगरप्रिंट्स जरूर लेते जाते हैं। और दूजी चीज़ जी लीती जाती है वो है फोटो, क्योंकि आइडेंटिटी है फोटो लीती जाती हैगी। तो तीजी चीज़ जी हैगी है वो असी गल करने तो बायोग्राफिक डाटा। सो डेटा की है? तुहाडा नाम, तुहाडा डेट ऑफ बर्थ, सो एप्लीकेंट का पासपोर्ट या जो भी ट्रैवल डॉकूमेंट ने। सो ये उहदे नाल जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया 10 उंगलियां दे 4 उंगलियां, 2 अंगूठे ते चार दोनों हाथों दी 4 उंगलियां प्लस दोनों अंगूठे, इन्हां दे सारियां दे फिंगरप्रिंट्स लिते जाते हैं। सो इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट्स ने। इस तरह ही तुहाडे फेस का स्कैन होंदा है, फोटो डिजिटल फोटो लीती जाती है। सो ये तीन चीज़ां ने जो कि बायोमैट्रिक्स से लीतियां जांदियां ने। थोड़ी इन्फॉर्मेशन यानी कि थोड़ा बायोग्राफिक डेटा, उंगलियां दियां फिंगरप्रिंट्स, इलैक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स दोनों हाथों दे, ते डिजिटल फोटो। ये बायोग्राफिक्स दे विच, बायोमैट्रिक्स दे विच लिता जाता है। सो परपस की है? हुण बायोमैट्रिक्स का एक बड़ा सिंपल जिहा सवाल है कि क्यों कराना है बायोमैट्रिक्स, की परपस की है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुसीं जरूर सोचोगे कि क्यों हुंदा की है कि कई सारे लोग किसी दे पहले हुंदा सी, कईयां ने ये नोन हैगा कि ये जिहदे विच दूजे दे पासपोर्ट से लोगों ने ट्रैवल करते हैं और आइडेंटिटी थैफ्ट हो जाता है। इहो जिहियां बहुत सारिया चीज़ां होईयां ने पास्ट दे विच। सो हुण उस चीज़ नूं अवॉइड करने वास्ते सब तो पहला आइडेंटिटी थैफ्ट, कि तुहाडी आइडेंटिटी चुरा के कोई तुहाडे पासपोर्ट से ट्रैवल ना कर ले, तुहाडे ट्रैवल डॉकूमेंट से कोई होर ट्रैवल ना कर ले। इस करके बायोमैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी थैफ्ट नूं प्रिवेंट करने वास्ते बायोमैट्रिक्स यूज़ किया जाता है। कन्फर्म करते हैं कि बायोमैट्रिक्स जिहड़ा है कि तुहाडी आइडेंटिटी जो तुसी हैगे हो वही तुहाडी आइडेंटिटी है कि नहीं है। बायोमैट्रिक्स हैल्प करता है बेसिकली कि कोई तुहाडी आइडेंटिटी नूं स्टील ना करे
ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਪਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 14 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਅਬਵ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ 79 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। 14 ਤੋਂ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ, 14 to 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕੈਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜੇ 14 ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ 14 ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਟਰਨ 14। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਔਰ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗੇਨ ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨ ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਏਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਈਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਯੂਐਸ ਆਪਸ 'ਚ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਓਵਰਲੋਡ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਯੂਐਸ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯੂਐਸ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਕਈ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਿਲਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19। ਸੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੇਜਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈਂਗ ਔਰ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਫॉर ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦਿਨ ਲਾਸਟ 10 years। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੇਜਰਸ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲੀ। ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ RCMP ਕੋਲ, ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ, RCMP ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ, ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CBSA ਆਫਿਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਆਦਮੀ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ RCMP, CBSA ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਆਫਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਨ 10 years, once every 10 years। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਗੇਨ ਅੰਟਿਲ 10 year ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸਪਾਇਰਸ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀਓ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਹੁਣ ਫੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਫੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਸੋ ਫੀ $85 ਫੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁਗੈਦਰ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 persons or more, ਤੇ ਉਹ $170 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ CAD ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਫੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਨੇ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੇ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਸੋ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ $85 ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, $85 ਦੇਣੇ ਨੇ, ਦੇਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਪਰਸਨਸ ਔਰ ਮੋਰ ਹੋ ਤੇ $170 ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਪਰਸਨਸ ਔਰ ਮੋਰ ਹੋ ਤੇ $255 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸਬਮਿਟ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿਓ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀ ਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਲ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਵਿਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਕੰਪਲੀਟ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਓਕੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਵਿਦ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 150 ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਆਲ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਸਿਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ VAC, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋ VAC ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ US ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ US ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ US ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਸ, ਜਿਹਨੂੰ ASC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ASC ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ
ਇੱਕ ਬੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਪਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਔਰ ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰਿਤ, ਬਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਕੀਪ ਯੋਰ ਫੇਸ ਕਲੀਅਰ। ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਧੇ ਵਾਲ ਫੇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਗਲਾਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਗਲਾਸਿਸ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਈ ਗਲਾਸਿਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਆਵਰ ਆਫਿਸ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ once again, thank you very much for watching the video. Thanks.